نستفتح هذه الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم. ثم الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت رسول الله أجمعين وأصحاب رسول الله والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح جميع ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواح مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا علماءنا وأئمتنا ومجتهدينا، خصوصا أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف وحجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد الغزالي ومن انتسب إليهم أجمعين، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن الجنة برحمته. على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي في كتابه المسمى بالبداية الهداية، إلى أن قال: واعلم أن الله مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك. أن الله مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنك ومحيط بجميع خطراتك ولحظاتك وخطواتك وسائر سكناتك. Lanjutan kitab Bidayatul Hidayah
bahwasanya kata Al-Imam Al-Ghazali, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala muttali'un, memantau, tahu, selalu dilihat, ala dhamirika, apa yang ada di dalam dhamir hatimu, wa musyrifun ala zahirika wa batinika, apalagi zahirnya engkau, batinnya engkau, lintasan hati saya tahu Allah Subhanahu wa taala. Wa muhitun, mencakupi jami'i khataratika wa lahadhatika, gerak-gerik yang ada di dalam hati, mata, lirikan matanya, apa yang terbesit, tahu semua. Wa khatawatika, langkah-langkahmu, wa sa'iri sakanatika, seluruh gerak-gerikmu, Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Wa sa'iri sakanatika wa harakatika, wa annaka fi mukhalatatika wa khalwatika mutaraddidun baina yadayhi. Semua gerak-gerikmu itu, apa yang kau lakukan dalam keseharian tersebut, baik di depan halayak ramai maupun sendiri, tidak ada orang yang tahu, dirinya sendiri, itu selalu dalam jangkauannya Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskun fil mulki wal malakut sakinun wa la yataharraku mutaharrikun illa wa jabbarul ardi was samawati muttali'un alaih. Seluruh jagat raya ini, alam semesta ini, semua perputaran yang ada di alam dunia ini, baik itu yang bergerak, yang tidak bergerak, semuanya dalam pantauan penguasa langit dan bumi. Lebih-lebih lagi kita ini bentar lagi masuk bulan Ramadan. Jangan sampai salah, jangan sampai salah melangkah di dalam bulan Ramadan itu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala tahu mata-mata pengkhianat, tahu lirikan-lirikan orang yang berdusta, tahu Allah Subhanahu wa taala. Mata orang ini mata pembohong, mata orang jujur, mata orang jahat, mata Allah Subhanahu wa taala tahu semuanya. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada, di dalam hati, tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu sirra wan najwa zahiran wa batinan, nampak yang tidak nampak Allah Subhanahu wa taala tahu. Yang rahasia, yang tidak menjadi rahasia, tahu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sudah tahu bahwasanya kita ini selalu dalam jangkauannya Allah Subhanahu wa taala, gerak-gerik kita ini selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, fata'addab ayyuhal miskin, maka beradablah kepada Tuhanmu. Wahai hamba yang hina. Miskin di sini hamba yang hina, hamba yang fakir, hamba yang miskin. Manusia itu miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menumpuk hartanya, orang terkaya di dunia, siapa nomor satu di hadapan Allah? Miskin. Makanya fata'addab, maka beradablah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei kau yang miskin, hei kau yang masih menjadi manusia, selama yang kau manusia, kau makhluk, kau lemah, kau miskin, jangan sombong di hadapan Tuhanmu. Fata'addab, kata Imam Al-Ghazali, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, baina yadayillahi ta'ala, di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab ta'addub al-'abd al-dhalil al-mudhnibi fi hadratil malik al-jabbar al-qahhar,
beradablah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adab seorang hamba yang hina, hamba yang selalu merasa dirinya itu tidak lepas dari dosa. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa yang maha agung, yang maha qahhar, wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Betul-betul berusaha kita sebagai seorang hamba yang lemah, yang hina ini, hendaknya betul-betul berusaha. Berusaha apa? Alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Ketika engkau berusaha supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mendapati dirimu melanggar aturan-aturannya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mendapatimu lagi bermaksiat. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mendapatimu itu tidak salat. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mendapati dirimu itu lagi durhaka. Jangan sampai. Ini bukti bahwasanya engkau adalah hamba yang beradab. Wala yafqidaka haitsu amaraka. Dan berusahalah ketika dalam beribadah engkau ada di situ. Jangan kebalik. Ketika beribadah Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan diri kita di situ. Ketika lagi sholat kita tidak ada. Sebaliknya ketika maksiat kita ada di tempat maksiat tersebut. Jangan sampai malu kita sama Allah Subhanahu wa taala yang selalu tidak menahan rezekinya walaupun hamba itu durhaka kepadanya. Malu kita. Kita merasa diri kita makhluk, apalagi di akhir bulan Sya'ban ini kita biasa berziarah ke kuburannya orang tua kita, ke kerabat kita. Ingat kita ini bahwasanya kita ini bakal mati. Jangan sampai engkau menulis goresan tinta yang tidak baik. Ingatkan sebelum Ramadan ziarah itu, ingatkan biar lembut hatinya. Biar lembut hati yang bakal mati. Allah, jangan sampai nanti masuk bulan Ramadan aku tidak giat ibadah, rugi. Takut-takutnya enggak kesampaian umur, belum sempat bertaubat, belum sempat sadar diri, belum sempat mengembalikan hak-hak yang aku zalimi. Maka itulah cara beradab yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mendapati diri kita ini tidak dalam keadaan taat, tapi mendapati diri kita ini dalam keadaan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah hamba-hamba sejahat-jahat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan taqdir ala dzalika kullihi. Bagaimana kata Imam Al-Ghazali, engkau selalu berusaha taat, engkau selalu menjaga agar jangan sampai terjerumus dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kata Imam Al-Ghazali, engkau tidak akan mampu. Tidak akan mampu apa? Illa bi an tuwazzi'a awqataka. Engkau tidak akan mampu kecuali dengan cara engkau mengatur waktumu. Diatur waktunya kita itu. Kapan waktunya kita bekerja, kapan kita waktunya beribadah, kapan diatur waktunya. Jangan sampai waktu kita ini tidak ada aturannya. Jadi bingung kita nanti bagaimana untuk taatnya, kapan baca Al-Qur'annya, kapan baca zikirnya, kapan sholat sunnahnya. Sebagaimana kalau kerja saja ada jadwalnya, belajar saja ada jadwalnya,
begitu juga kita sebagai hambanya Allah punya jadwal bagaimana untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Khaliqnya. Makanya engkau tidak akan mampu kecuali engkau mengatur waktumu. Kau atur itu wiridanmu. Wirid itu keseharian yang kita lazimkan, sunnah-sunnah seperti zikir, seperti salat sunnah, seperti puasa sunnah, diatur waktunya. Min sabahika ila masaika, dari pagi sampai petang diatur. Jam sekian baca Quran, walaupun satu ayat. Usahakan dalam satu hari minimal, kalau kita ini belum pernah baca Al-Quran, belum pernah baca Al-Quran sama sekali, mulai sekarang saya harus berjanji minimal dalam satu hari saya harus membaca satu ayat Al-Quran. Itu kalau dia belum pernah baca Al-Quran, minimal satu hari. Istiqomah kan. Nah, disinilah bakal meningkat derajatnya seorang hamba itu. Bagaimana dirinya untuk berusaha dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diatur, jangan sampai dalam satu hari satu ayat pun tidak dia baca, rugi serugi-ruginya. Rugi serugi-ruginya. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan, di sini diriwayatkan Rasulullah itu dan para salaf itu menjadikan bulan Ramadan itu bulan tilawatil Quran, bulan baca Al-Quran. Nanti insyaallah kita akan sedikit bagaimana kiat-kiat kegiatan-kegiatan selama di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang saleh. فأصغي إلى ما يلقى إليك من أوامر الله تعالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى مضجعك. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali sudah mengatur, diatur sedemikian rupa waktu kita, bagaimana seorang hamba itu menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang beradab. Sudah dirangkum oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah agar kita mengatur waktu kita dari min hini tastayqidu, dari engkau bangun, mulai dari bangun, dari mata mulai melek dari tidur itu, dari mata melek sampai engkau kembali ke tempat tidurmu lagi. Sudah diatur itu. Di antaranya ketika bangun tidur pakai siwak, nanti insyaallah kita akan mulai sedikit-sedikit belajar ngikutin betul-betul sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar betul-betul menjadi hamba yang mendapatkan hidayah sebagaimana nama masjid ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kitab Bidayatul Hidayah ini pada minggu-minggu selanjutnya. Kita tambahi pembahasan kita malam ini khusus masalah puasa. Masalah puasa. Kitabnya ini disusun oleh Al-Imam Al-Mufassir, ahli tafsir, Al-Muhaddis, ahli hadis Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Itu kitabnya tentang As-Siyam. Nama kitabnya As-Siyam, adabuhu, adab-adabnya, matalibuhu, anjuran-anjurannya, fawaiduhu, faedah-faedahnya puasa, dan keutamaan, fadailuhu, dan keutamaan yang puasa. Di antara adabnya orang berpuasa, yang bagi lis-shaim an yakuffa lisanuhu wa sairu jawarihi 'anil maharimi wal atham tahqiqan li ma'na siyam alladhi huwa al-imsak. Kata Syekh Sirajuddin, namanya Sirajuddin Abdullah Sirajuddin, hendaknya bagi orang yang berpuasa, adab seorang yang berpuasa, hendaklah dia menjaga lisannya. Jaga lisan, hati-hati, itu yang paling penting.
wasaira jawarihi, dan seluruh anggota tubuhnya. Ketika dia berpuasa itu dia menahan lisannya, lidahnya, mulutnya, dan seluruh anggota tubuhnya itu anil maharimi wal atham, dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang menyebabkan dosa. Nah, itu hakikat orang berpuasa. Itulah hakikat yang disebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu hakikatnya. Hakikat intisari buah dari orang yang berpuasa itu menjadikan pribadinya bertakwa. Nah, nanti kita buktikan ini. Buktinya bukan di puasa. Kenyataan nih hamba ini betul-betul dapatkan buah hasil dari puasanya selama Ramadan nanti ketika setelah Ramadan selesai. Nah, gimana tuh? Orangnya tambah enak, tambah tawadhu, tambah beradab, tambah rajin ibadah. Nah, ini berarti dia betul-betul mendapatkan thamrah, buah hasil panen dari puasanya selama bulan Ramadan. Nah, ini. Makanya nih, tahqiqan li ma'na siyam alladhi huwa al-imsak. Betul-betul hakikat puasa itu apa katanya? Makna puasa itu apa? Yaitu menahan. Nah, jadi bukan hanya menahan lapar, haus saja. Kam min sha'imin laisa lahul jazaa illa al-ju' wal 'atash. Nah, berapa banyak orang yang puasa itu cuma dapat lapar dan hausnya. Sudah lapar, haus, rezeki macet pula. Jangan sampai sudah. Zahiran wa batinan, dunia akhirat sekarang. Jadi berusaha betul-betul. Makanya kita mulai pasang niat. Jangan lupa pasang niat. Pasang niat yang baik menyambut bulan Ramadan. Saya pasang niat untuk melakukan hal-hal yang baik. Saya akan berusaha ya Allah. Nah, itu punya apa? Tekad yang kuat. Punya tekad yang kuat, pengen jadi baik. Ya Allah, mudah-mudahan ketika masuk bulan Ramadan aku bisa menjadi hamba yang betul-betul menjadi hamba yang beradab kepada Engkau ya Allah. Nah, pasang niat itu. Pasang niat, ada tekad yang kuat pengen jadi orang baik itu. Bukan hanya lewat saja puasa saja. Tidak ada niat yang kuat itu. Cuma niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi. Hanya sekedar itu saja, lintasan saja. Lintas saja, tapi tidak dibuktikan dengan pengamalannya. Makanya ja'a fi shahihain. Telah datang riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun. Puasa itu sebagai tameng, benteng kita. Jangan sampai jebol nih benteng kita nih. Jebolnya gara-gara apa? Fala yarfuth wala yajhal. Nah, jangan sampai benteng kita ini kita lobangi sendiri dengan apa? Dengan mulut yang kotor, dengan melakukan hal-hal yang bodoh. Nah, jangan sampai. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Kalau sudah lagi cekcok mulai itu ada ribut biasa. Kalau perut lapar tak mungkin, pasti marah-marah itu. Bawaannya kalau lapar itu pengennya marah, pengennya tersinggung, pengennya itu. Nah, itu. Kalau sudah dipancing orang mau marah itu, ingat, aku ini puasa. Kalau seandainya dia takut ketika dia mengucapkan aku ini puasa, dia bakal riya dalam hati. Saya ini puasa, jangan sampai terpancing. Nah, ini perintahnya Rasulullah. Ucapkan, baik itu ucapkan secara lisan, biar orang tuh tahu, jangan jadi provokator. Jangan pemancing, ikut-ikut ngajak-ngajak berbuat dosa. Ini so'im, aku puasa. Nah, kalau nanti takut dia bakal riya, dia mengucapkan tadi dalam hati, saya ini puasa. Jangan sampai ingat niat awal kau.
Ketika kau puasa untuk jadi apa? Jadi pribadi yang baik. Ayo, mulai dari sekarang. Jangan sampai terpancing lagi. Jangan sampai kau jebol ini bentengmu ini, puasamu ini. Jangan kau rusak puasamu ini. Ini nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah SAW, demi Allah katanya, la khalufu famil shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari baunya misik atau kasturi kalau diartikan. Makanya kalau puasa itu tidak perlu nafsu betul supaya disikat segala macam itu, pakai apa-apa, tidak perlu. Memang itu ujiannya kita. Tidak usah ngotot sampai dibersihkan. Kalau seandainya sebelum terbitnya fajar, silakan dia mau sikat gigi, gosok gigi. Jangan sampai memaksa. Takut nanti mulut orang. Memang puasa itu nanti mulutnya memang baunya memang tidak sedap. Makanya ketika kita berbuka itu makruh mulut kita kumur-kumur itu. Makruh ketika kita mau berbuka itu makruh kalau seandainya orang mau buka dia kumur-kumur dulu. Makruh. Kenapa ini? Bau mulut itu sebagai saksi nanti. Ini saksi nanti bahwasanya aku mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mulutku ini menjadi wangi. Itu diantaranya, di antara adab-adab orang-orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain oleh Al-Imam Al-Bukhari, man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a Allahu ta'amahu wa syarabahu. Kalau orang terbiasa ngomong bohong, dusta, sumpah palsu, ya sudah. Tidak ada faedahnya dia meninggalkan apa? Meninggalkan makanannya, meninggalkan apa? Minumannya. Kalau seandainya dia tidak meninggalkan kebiasaan dia ngomong berdusta tadi, Allah tidak bakal menoleh orang tersebut. Rubba sha'imin diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak ada dia mendapatkan inti sehari dari puasa itu kecuali lapar. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahar. Berapa banyak juga orang yang ibadah, salat tarawih, ibadah-ibadah yang lain, kalau seandainya tidak karena imanan wahtisaban, bukan karena mengharap ridhonya Allah, mengharap apa? Pantauannya manusia. Si fulan ini sholat. Nanti dia, alhamdulillah, aku dilihat orang ini, berarti aku rajin sholat. Itu. Hati. Kalau seandainya aku tidak sholat nanti dikira orang aku ini malas beribadah. Dia rajin sholatnya tadi, biar apa? Biar dipantau orang, bukan dipantau Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang niatnya seperti ini cuma dapat begadang saja, hanya dapat capeknya saja. Makanya lawan kita ini yang paling berat itu bukan apa? Nafsu. Nafsu pengen dipuji, nafsu pengen selalu. Makanya puasa itu perangnya lebih berat. Perang melawan hawa nafsu itu lebih berat. Makanya dalam riwayat disebutkan kalian ini baru pulang dari peperangan kecil, bukan peperangan besar. Apa itu peperangan besar? Jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Kalau jihad angkat pedang bisa saja gampang, kata Rasulullah. Tapi hawa nafsu. Karena orang dalam berjihad di zaman Rasulullah pun disebutkan, ya Rasulullah itu orang hebat sekali, ya Rasulullah perang pemberani dia. Kata Rasulullah, huwa finnar. Walaupun dia ngangkat pedang, tebas sana, tebas sini, kata Rasulullah, itu orang di neraka. Bingung sahabat nanya, kenapa? Dia perang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia perangnya tadi pengen dipuji, aku ini pemberani, aku ini hebat. Jadi perbaiki dulu, sahihin niyah, fa sahihin niyata qabla al-amali. Makanya di dalam
kitab Safwatuz Zubat itu, maka benarkan dulu niat itu sebelum beramal. Fasahhihin niyata qabla al-amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Jadi yang namanya niat itu benerin dulu, bagusin dulu. Jangan sampai niat kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat yang lain, dalam Sunan An-Nasa'i, as-siyamu junnatun ma lam yakhriqha. Puasa itu sebagai tameng selagi dia tidak merobohkan tameng tersebut. Ditanya kata sahabat, apa penyebab dia merobohkan tameng tersebut? Katanya, dengan apa dia merobohkan tameng tersebut? Wa bima yakhriquha, kata sahabat, bikadzbin aw ghibatin. Dia merobohkan bentengnya tersebut dengan apa? Dengan kedustaan dan gosip, menggunjing, ghibah. Ingat ya, ghibah itu ngomong sesuatu yang benar. Ngomong sesuatu yang benar, tapi omongan benar tersebut akan tersinggung, akan tersakiti, menyakiti hati orang yang diomongkan tersebut walaupun benar. Itulah namanya ghibah. Tapi kalau seandainya sudah ngomongnya tadi macam-macam bumbunya, bohong, dikarang-karang, itu bukan ghibah lagi, buhtan. Dusta itu lebih besar lagi dosanya itu. Yang ngomong jujur saja, cerita yang benar, tapi cerita yang tadi orang bakal tersakiti, orang bakal tersinggung, itu dosanya sudah besar. Ghibah, makan daging. Makanya kata Rasulullah, perempuan yang kemarin diceritakan, perempuan, lepehkan itu, keluarkan dari mulut, keluarlah nanah, keluarlah daging busuk, keluarga darah. Bingung, kenapa? Kau makan daging saudaramu. Buat apa kau puasa? Lihat tuh hasil puasa kau tuh. Keluar daging busuk, darah busuk, nanah segala macam. Kenapa? Karena kau selama puasa kau menggunjing saudaramu. Maka jangan sampai offset, nanti rugi. Sudah bertahun-tahun kita ini melewati bulan puasa, kok saya ini kok males saja. Mau ke masjid kok berat, padahal rumah deket misalnya. Pengen jamaah kok males, pengennya sholatnya sendirian saja. Bertahun-tahun sholat sendirian terus. Bertahun-tahun sholatnya di rumah, ngumpet telat terus. Sudah ngumpet telat lagi. Ngapa? Coba cek itu. Ibadahnya selama ini karena Allah apa karena makhluk? Ibadahnya tadi niatnya apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi hamba yang soleh apa hamba yang toleh? Kalau seandainya niatnya sudah salah, maka sangat mustahil itu hamba itu bakal bisa naik tingkat derajatnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasahhihin niyyah, benerin niat. Segala amal itu diawali dengan niat dulu. Kalau seandainya niatnya belum bagus, percuma. Percuma, maka akan sia-sia saja. Makanya bulan puasa itu bulan sabar. Banyak ujiannya. Wa huwa syahrus sabri, bulan puasa itu bulannya sabar. Was sabru thawabuhu al jannah. Orang yang sabar pahalanya surga. Ini cukup dah waktunya nih. Masih lanjut dah. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Banyak soalnya kan babnya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang nanya hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang disunnahkan di dalam berpuasa, hal-hal yang dimakruhkan pada bulan puasa. Misalnya, boleh silahkan. Waalaikumsalam.
Ya. Seperti yang disampaikan oleh Habib kita di tempat kemarin. Ya. Sejak marah-marah yang bilang, apa sebabnya? Apa hadisnya? Ayat dari mana mengatakan bahwa ini apabila Ramadan dianggap itu ramai-ramai kita ke kuburan. Kalau hadis ziarah kubur jelas ya. Kalau hadis ziarah kubur, anjuran ziarah kubur jelas. Zurul qubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Berziarahlah ke kuburan karena faedah dari berziarah kubur itu mengingatkan engkau kepada akhirat. Rasulullah tidak mengatur, ya, tidak mengatur harus ziarah kubur hari ini, tidak mengatur. Dan juga Rasulullah tidak melarang kalau seandainya ziarah kubur sebelum Ramadan, tidak melarang. Kalau seandainya sudah seperti itu, kenapa harus orang mandai-mandai ngelarang? Kata Rasulullah tidak boleh ziarah kubur menjelang Ramadan. Tidak ada larangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tidak ada perintah Rasulullah nyuruh perintah, ayo ziarah kubur sebelum Ramadan. Tidak ada. Ketika tidak ada perintah, tidak ada larangan, tapi ada perintah umum ziarah. Silahkan ziarah kubur karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Maka kenapa alasannya melarang orang ziarah kubur menjelang Ramadan? Padahal kenapa ada alasannya? Karena pada saat itu mereka bisa pulang kampung. Makanya bersihkan dulu hati dari prasangka-prasangka yang buruk. Tidak ada orang yang ziarah kubur di menjelang bulan Ramadan itu adalah perintah harus. Ada orang yang ziarah kubur itu karena perintah? Tidak ada. Karena pas kebetulan waktu timingnya pas, enak, bisa sama-sama dia ziarah kubur. Bukan dia menjadikan khusus bahwasanya setiap sebelum Ramadan harus ziarah kubur karena perintah dari Rasul. Tidak ada, memang tidak ada. Tapi perintah ziarah kubur sendiri ada. Kenapa kau larang? Nah itu. Jadi orang yang seperti itu berarti hatinya penyakit. Punya apa? Punya prasangka buruk kepada sesama muslim. Dan orang tersebut dia tidak mengamalkan sunnah ziarah kubur pastinya. Orang yang seperti itu pastinya dia tidak mengamalkan sunnah ziarah kubur. Katanya pecinta sunnah, katanya pecinta sunnah, tapi dia tidak mengamalkan sunnah bahwasanya Rasulullah ziarah kubur, Rasulullah ziarah kubur. Wallahu a'lam. Jadi gimana caranya kita memberikan itu kan kejadian itu mungkin kita khutbah Jumat. Yeah. Cara terbaik kita memberikan teguran. Ya seperti itulah imbauan kita menasihati kan kita berkhutbah memberikan imbauan kepada mungkin para khutbah yang kadang-kadang ada khilaf. Makanya harus dirubah dulu mindsetnya kita harus dirubah dulu. Jangan sampai orang yang pandai berkhutbah itu orang yang menguasai seluruh ilmu. Nah itu harus dulu kita pahami dulu. Jadi jangan sampai kita punya mindset orang yang pandai khutbah pastinya dia pandai seluruh ilmu. Belum tentu. Makanya kata Al-Imam As-Suyuti diingatkan, al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang alim kata Imam Suyuti, orang menurut orang awam itu, orang alim itu versinya orang awam, versinya orang awam menurut orang alim itu adalah orang yang naik di atas mimbar. Nah itu rubah dulu mindset itu. Makanya kalau seandainya memang keliru, kasih tahu. Kenapa? Alasannya apa ngomong seperti itu? Sudah dibuktikan belum? Sudah baca semua belum? Ngomong Al-Quran, ngomong hadis sudah baca semua, maaf buktikan. Kalau antum baca semua hadis, ayo buktikan. Kita saling apa?
mudzakarah. Ya, saling mudzakarah, saling melihat. Kalau seandainya kita yang salah, kita benarin. Kalau seandainya dia menyimpang, kita luruskan. Makanya harus tahu dulu, bukan serta-merta orang yang pandai ceramah, pandai khutbah, adalah orang alim. Ini bukan. Berapa banyak kita sekarang nyaksikan itu, asalnya pelawak jadi dai. Dari mana dia belajarnya itu? Kalau kita lihat sejarah, dia itu belajar supaya bikin lucu, bukan baca dalil. Nah ini makanya sudah diingatkan di zaman Rasulullah SAW bakal ada di akhir zaman tuh orang pandai berkhutbah, pandai berpidato. Dan mereka kata Rasulullah sejahat-jahatnya orang. Kenapa? Dhalun mudillun. Sudah nyesatkan orang. Wallahu a'lam. Ini mau nanya lagi Ustaz. Ini mungkin berhubungan dengan kitab kita sekaligus kita mendekati bulan Ramadan. Ini masalah yang umum sebenarnya, masalah futur Ustaz. Futur. Berbuka puasa. Futur ini Malas. iya, seperti itu. Oh, dari kata fataro. Awalnya kuat terus Ya, ngedon. ini kan sering terjadi ketika mungkin dalam tarawih itu juga sering. Penyebab utamanya apa sih sebenarnya ini penyakit pada manusia ada penyebab utamanya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi masalah futur ini? Bukan instan. Bukan instan. Kalau instan enak, kita bakal nyari yang instan. Makanya huffatil jannatu bil makarih kata Rasulullah. Surga itu dikelilingi hal-hal yang dibenci. Dibenci siapa? Hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahwat. Yang namanya neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Pastinya enak, padahal apa? Menjebloskan kepada neraka, tapi enak. Sekelilingnya itu pengennya maju lagi, mendekat lagi. Tapi apa? Kalau surga sebaliknya. Sebaliknya inilah tantangan kita sebagai hamba yang dhaif tadi, hamba yang lemah tadi. Makanya kemarin itu seorang abid, seorang ahli ibadah ngomong, dia memberikan apa? Motivasi kepada generasi berikutnya apa? Kabatul laila 20 sana, aku berusaha ngelawan hawa nafsu itu sudah berapa? Menahan tidur, menahan qiyamul lail, tersiksa ibadahku belum enak itu selama 20 tahun. Selama 20 tahun aku ibadah belum merasa nikmat. Wa tana'amtu biha 20 sana. Baru setelah 20 tahun. Jadi fasenya kita ini bukan instan, bukan 1 bulan, bukan bukan 1 tahun. Apalagi di zaman sekarang ini makan kita enggak jelas. Mata kita ngelihat. Makanya tugas untuk menjaga, membentengi itu lebih berat lagi. Tapi kalau seandainya seorang hamba tersebut bisa istiqamah tadi, diawali dengan niat tadi, seperti tadi tuh. Ingat. Tujuan kau tadi untuk sholat tarawih itu apa? Ditembak, hatinya itu ditembak. Istilahnya ditegur, ya nafs, wahai jiwa, wahai nafsu, kau puasa untuk apa? Niat kau untuk apa? Wahai nafsu, kau ibadah qiyamul lail untuk apa? Untuk dipuji orang, untuk nanti laporan sama orang tadi saya malam gini-gini, apa untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo bangkit lagi. Nah, seperti itu. Jadi harus ada perjuangan, harus ada dilawan. Kalau tidak ada dilawan ya tadi. Kalau misalnya kita tahu lemes nih, futur bahasanya tadi pakai bahasa pakai tak fataro, futur, lemes, bosan, aduh, kayak gini lagi. Nah, ini langsung diingatkan. Kalau nggak diingatkan ya sudah. Makanya diobati dengan apa? Dengan baca Quran. Makanya diobati apa? Dengan apa? Duduk dengan orang-orang baik. Diobati dengan apa? Dengan belajar. Diingatkan lagi, oh iya ya, salah aku tadi itu. Ayo balik lagi, bangkit lagi. Duduk dengan apa? Orang yang hobi baca Quran. Ya Allah, dia baca Quran, aku lagi malas baca Quran. Seperti itu. Dengan seperti itu insya Allah bisa menaikkan motivasi dia untuk semangat lagi untuk beribadah. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya pada Bapak, apakah majelis ini kita tutup atau kita lanjutkan dengan kuliah subuhnya untuk selama bulan Ramadan? Ayo juga minta maaf kepada bapak-bapak orang tua. Mungkin kalau cara penyampaian saya nih gini nembak-nembak gitu, saya minta maaf. Nah itu. Karena biar untuk semangat gitu. Jadi tidak ada niat yang lain kecuali untuk semangat kita belajar. Tidak ada niat lain untuk kurang adab, kurang sopan, kurang tata krama. Jadi saya pribadi selama mau menjelang Ramadan saya minta mohon maaf lahir batin, zahir batin, minta dimaafkan kesalahan saya. Hakadha minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.